and meditate your word. Lord, we remember the salvation which you have given us. For that salvation, you have given your only begotten Son for our sake on the cross of Calvary. Oh Lord, when you have given your Son for us, you are loving us, and you are not withholding anything. Lord, you want to give everything and anything for our sake. Oh Lord, we thank you and praise you for that wonderful love which you have shown towards us. Even today also, these days also, you are showering your love towards us. Lord, we thank you and praise you. Lord, the entire world is suffering with this pandemic, Corona. And in these days, you are protecting us, shielding us, and you are guiding us. And also, you are helping us to use this time profitably. Lord, we thank you and praise you for the ministry of Brother Satish and Dr. Saroja. Lord, they have organized this special meetings to study about life of Paul, and also from the Acts of Apostles. We want to learn certain things. Lord, we thank you and praise you for appointing Brother Ravi as a special messenger for these meetings. Lord, as we are going to hear thy word this evening, Lord, anoint him afresh and speak to us through your servant, Brother Ravi, committing everyone who came and joined this Zoom meeting. Lord, anoint everyone afresh and help that this meeting may bring glory and honor to your name. Committing ourselves into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So we'll hear on song. Yeah. So one Telugu song we will sing. Song number 161 in Songs of Zion, Ruchi Chuchi Erigitini, Yehovah Uttamudaniyu, and we will be singing 4 stanzas from this. Ruchi Chuchi Erigitini, Yehovah Uttamudaniyu. Ruchi Chuchi Erigitini, Yehovah Uttamudaniyu. Rakshakunashrayinchi Nedanyudanaiktini Rakshakunashrayinchi Nedanyudanaiktini Ruchi Chuchi Erigitini Yehovah Uttamudaniyu. Ruchi Chuchi Erigitini Yehovah Uttamudaniyu. గొప్ప దేవుడవు నీవే స్తుతులకు పాత్రుడవివే గొప్ప దేవుడవు నీవే స్తుతులకు పాత్రుడవివే తపకారాధింతు దయాళుడవు నీవే తపకారాధింతు దయాళుడవు నీవే రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడు. రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడు. మంచితనము గల దేవా
అతి శ్రేష్ఠుడవు అందరిలో మంచితనము గల దేవా అతి శ్రేష్ఠుడవు అందరిలో ముదమార పాడేదనేను అతి సుందరుడావనియో ముదమార పాడేదనేను అతి సుందరుడావనియో రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో సంతోషింతు నెల్లప్పుడు కష్టాదుఃఖ బాధలలో సంతోషింతు నెల్లప్పుడు కష్టాదుఃఖ బాధలలో ఎంతో నెమ్మదినిచ్చు నా రక్షకుడు యేసు ఎంతో నెమ్మదినిచ్చు నా రక్షకుడు యేసు రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో కృతజ్ఞత చెల్లింతు ప్రతిదాని కొరకు నేను కృతజ్ఞత చెల్లింతు ప్రతిదాని కొరకు నేను క్రీస్తు యందే తృప్తి పొంది హర్షించెదను క్రీస్తు యందే తృప్తి పొంది హర్షించెదను రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో రుచి చూచి ఎరిగితిని యెహోవా ఉత్తముడనియో. Yes, Satish. Thank you. Yes, thank you, brother. We welcome you all once again in the name of the Lord and Savior Jesus Christ for this today's meeting. And we are conducting this daily meeting since COVID-19 has occurred in this world. And praise God, we are not disconnected or discontinued. Every day we are meeting with a different subject. And we were able to complete the book of Revelation verse by verse study. And also we have done the book of Daniel, completed the verse by verse study. And next we're preparing for the book of Zechariah, and it's going to happen very soon. And meanwhile, we got a great speaker with us tonight. He is Mr. Ravi, Yam Ravi. He is, when you look at the relationship, he is my wife's younger brother. That means he's my brother-in-law. So he works for the JBIT Engineering College as assistant professor for the computer science and engineering department. And he is doing ministry long from the childhood and long time. And it's really a privilege for us. And we are really delighted to have him here in our midst tonight to share the word. He's going to take the few sessions today and continually until he finishes the classes he's going to talk about the Apostle Paul's life and ministry. So mainly we are focusing on to understand what the Apostle Paul's life and his ministry. So he's going to share with us. He will continue his session today and tomorrow
until he finishes. So let's may God bless each one of us by these words, and we may be able to understand some characters from the Paul's ministry, and we can learn some lessons from this talk in our life. And we welcome you all once again, and we will not take much time. I just want to hand over the next session to Brother Ravi, and this session will be in Telugu and English translation. Yeah, we welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. We see great people on the screen. Pastor Emmanuel, he was pastor. I think he is in a very great post now in Nigeria. Paul Simons, Shakil. Pastor Shakil from Pakistan, Sister Suvarna Ratna from Sharjah, and Sister Kranti Krosaraju from Alcobar, Pastor Sheenu from Saudi Arabia, and we see Vijay from Mehboob Nagar, and Aishman, and Sister Anshu from Arar, and so many great people are gathered here. We are really honored and humbled because you responded to our invitation. So after concluding the message, we will give you some time to share what you are doing in your respective places, so that we will update what you are doing there, because I met you long time back. So after the message, we'll give you time to share what's happening at your place and what you are doing, what is the ministry you are continuing. So now over to Ravi. Praise the Lord. I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. అందరికీ వందనాలు. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో మీకు అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. As announced the topic about Paul and his life and ministry, ప్రకటించబడినట్లుగా అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు యొక్క జీవితము, ఆయన పరిచర్యను గూర్చి మనం ధ్యానిస్తాం. in the flyer we see one verse as a theme, 1 Timothy 6:12. ఆ ఫ్లయర్ లో ఉన్నటువంటి వచనము థీమ్ గా మనకు ఇవ్వబడింది. మొదటి తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక 6:12. 6వ అధ్యాయంలో 12వ వచనం. 6వ అధ్యాయంలో 12వ వచనం. Fight the good fight, finish the race, keep the faith. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, నిత్య జీవమును చేపట్టుము, దాని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకొంటివి. Here I am sharing the screen. Can you see there? స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, కనబడుతా ఉందా? Okay, I hope everybody can see the screen. Okay. Still sharing. It's still sharing. Yeah. Still sharing అని వస్తా ఉంది. Yeah, it will may take some time, 1 minute, so that it will be. Okay. Okay. In the 1 Timothy 6:12, Paul is telling that మొదటి తిమోతి 6వ అధ్యాయము 12వ వచనంలో ఇక్కడ పౌలు గారు చెప్తున్నారు, fight the good faith or fight of faith. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడుము, and lay hold on eternal life. నిత్య జీవమును చేపట్టుము. By this verse, Paul is speaking that there is a possibility of losing eternal life. ఈ యొక్క వచనాన్ని బట్టి మనం చూస్తే పౌలు మాటల్లో నిత్య జీవమును పోగొట్టుకునే అవకాశము కూడా ఉండవచ్చును అనే అర్థం ఇస్తా ఉంది. While discussing life of Paul and journeys, in that he speaks that there is a scope and there is a possibility that we may lose the eternal life. పౌలు యొక్క జీవితము తర్వాత ఆయన యొక్క సాక్ష్యమును గురించి మనం ధ్యానించినప్పుడు వాటి మధ్యలో పౌలులో మనం ఏం చూస్తామంటే ఈ యొక్క నిత్య జీవమును పోగొట్టుకునే అవకాశము కూడా ఉన్నట్టుగా ఆయన కనపరుస్తూ ఉంటాడు. Brother Ravi, could you please increase your volume? My volume. Yeah. Now it's okay, and screen is not. And PowerPoint is not showed. You have to. Okay. Once again, I'll share. Yeah, just close and share it again, so that.
Now? No, you have to open the PowerPoint. It's started sharing is there, but there is no PowerPoint slides. You have to bring the slides. Prakash, నీకు వస్తుందా? No. No. Started screen sharing is coming. Maybe internet is slow at your side. Now? Yeah, Yeah, it's now coming. now, it's coming. now it has come. Good. Okay. So the first verse we have seen the Volume, please. Volume bench. regarding the theme we have seen, Paul is telling that we have to fight good fight of the faith and hold the eternal life. మనము పౌలు యొక్క జీవితంలో నుంచి మాట మనం చూస్తా ఉన్నాము. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడము, నిత్య జీవమును చేపట్టుము అని చెప్తా ఉన్నాడు. He's telling this verse to Timothy. ఈ మాటలు తిమోతితో చెప్తా ఉన్నాడు. Again in the second Timothy is speaking some other words to Timothy. I have fought a good fight. అదే తిమోతికి మళ్ళీ 2వ తిమోతిలో వ్రాస్తూ 4వ అధ్యాయము 7వ వచనములో అంటాడు, నేను మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని. Yeah, here he's telling that I have fought good fight and I have finished my course. ఇక్కడ పౌలు తన సాక్ష్యముగా చెప్తా ఉన్నాడు, నేను మంచి పోరాటము పోరాడి తిని నా పరుగు కడముట్టించి తిని. In Telugu it is written parugu, in our theme it is written race. Okay, we have to finish our course and our race. ఇక్కడ తెలుగులో పరుగు అనే మాట ఉంది. అక్కడ ఒక పందెము లేకపోతే మన యొక్క పని మనము ముగించాల్సినటువంటి వారంగా మనం ఉంటున్నాం. In the first we have seen is writing to Timothy, we should fight a fight of good faith, and here is telling that he's finished that fight or he's finished that course. మొదటి తిమోతి పత్రికలోనేమో అక్కడ విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము పోరాడమంటా ఉన్నాడు. 2వ తిమోతికి వచ్చేసరికి తన యొక్క పోరాటమును తాను ముగించినట్లుగా ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు. These words he is telling at the end of his life. ఈ 2వ తిమోతి పత్రికకు రాసినటువంటి ఈ మాటలు తన జీవితంలో చిట్ట చివరన ఆయన పలుకుతున్న మాటలు. If at all we want to finish, or if at all we want to fight good fight, or we have to finish the course, so we have to follow the Apostle Paul. చూడండి, మనము కూడా మన జీవితంలో మనం మన పరుగు కడముట్టించాలి అని అంటే, ఆయన వల్లే మన విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవాలి, మంచి పోరాటం పోరాడాలి అని అంటే అపోస్తలుడైన పౌలు యొక్క జీవితాన్ని మనము అనుసరించాలి. That's why he's telling that in 1 Corinthians 11:1, be ye followers of me even as I follow Christ. అంచేత 1 కొరింథీయులకు 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో ఆయన అంటాడు, నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకొనుచున్న ప్రకారము మీరును నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి అని చెప్తాడు. As Paul told to Timothy, he said to fight a good fight or finish the course. He said he's finishing the course. Now the same way, how I did, you have to follow that same thing he's telling to us. మొదట తిమోతికి చెప్తా ఉన్నాడు, మంచి పోరాటము పోరాడుము అని. తర్వాత నేను ఆ యొక్క పోరాటము పరుగు కడముట్టించాను అని అంటాడు. తర్వాత ఇప్పుడు మనతో చెప్తా ఉన్నాడు, తాను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం మనము ఆయనను పోలి నడుచుకోమని చెప్తా ఉన్నాడు. Now regarding these sessions, these are the topics we are going to discuss. ఈ యొక్క మన సెషన్స్ లో మనము ఈ ప్రత్యేకంగా ఈ మనకు చూపబడుతున్న అంశాలు మనం ధ్యానించనయుంటున్నాం. Regarding Paul, we will go to discuss before conversion of Paul. పౌలు విషయానికి వచ్చినప్పుడు పౌలు మార్పు నొందక ముందు ఆయనను గూర్చి మనం ధ్యానిస్తాం. After conversion of Paul, దాని తర్వాత పౌలు మార్పు నొందిన తర్వాతి జీవితాన్ని గూర్చి ధ్యానిస్తాము. and is starting first missionary journey. దాని తర్వాత మొదటి సువార్తిక యాత్రను గూర్చి మనం ధ్యానిస్తాము. And there is a conference between first journey and second missionary journey. ఆ మొదటి సువార్త దండయాత్ర 2వ సువార్త దండయాత్రకు మధ్యలో ఒక మహాసభ జరుగుతుంది, దానిని గూర్చి మనం ధ్యానిస్తాము. At the end we discuss about the third missionary journey. దాని తర్వాత 2వ సువార్త దండయాత్ర తర్వాత 3వ సువార్త దండయాత్రను కూడా మనం ధ్యానిస్తాం.
most of the people, they split this third missionary journey into 3 parts. చాలా మంది ఈ యొక్క సువార్త యాత్రలను 3 భాగాలుగా చెప్తారు. Not the, at the third we have here, that third is split into 3 parts. ఈ 3వ సువార్త యాత్రను 3 భాగాలుగా విభజిస్తారు. If we do like that, there will be 5 missionary journeys. అట్లా గనక చేస్తే మొత్తము 5 సువార్త యాత్రలు ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం. Okay, even though whatever it may be, we complete all the missionary journeys, what he did. ఏదేమైనప్పటికీ పౌలు గారు చేసినటువంటి యాత్రలన్నీ కూడా మనము ధ్యానిస్తాం. Okay, here I am giving the dates approximately. So regarding before conversion, after conversion, first missionary journey, conference, second and third missionary journey. ఇక్కడ నేను ఇచ్చినటువంటి తేదీలన్నీ కూడా దరిదాపుగా ఉన్నటువంటి తేదీలు ఇచ్చాను. ఆ తేదీలు సువార్త యాత్రకు ముందు తేదీలు, తర్వాతి తేదీలన్నీ కూడా. Now first we discuss about before conversion of Paul. మొట్టమొదట మనము పౌలు మార్పు నొందక ముందు అన్నటువంటి విషయాన్ని గురించి ధ్యానిస్తాం. So those things are between AD 2 and AD 32. అది క్రీస్తు శకము 2వ సంవత్సరము నుండి క్రీస్తు శకము 32వ సంవత్సరం వరకు ఆ మధ్య కాలములో జరిగినటువంటి సంఘటనలు. Okay, in this before conversion of Paul, we see several topics like birth of Paul, religious training of Paul, and reasons for persecuting the church, and conversion of Paul. ఈ పౌలు మార్పు చెందక ముందు విషయాలలో మనం ఏమేం చూస్తామంటే పౌలు యొక్క జన్మము, తర్వాత పౌలు యొక్క మతపరమైనటువంటి తరబేదు లేక ట్రైనింగ్ విద్యాభ్యాసము, తర్వాత సంఘమును హింసించటానికి గల కారణములు, తర్వాత పౌలు యొక్క మార్పు, ఈ విషయాలను గురించి మనం ధ్యానిస్తాం. First we discuss about the birth of Paul. He was born around AD 2. చూడండి, మొట్టమొదట పౌలు యొక్క జన్మమును గూర్చి మనం చూసినట్లయితే ఆయన క్రీస్తు శకం దాదాపు 2వ సంవత్సరములో ఆయన జన్మించినాడు. Regarding birth of Paul is giving testimony in Acts 21:39. అపోస్తలుల కార్యములు 21వ అధ్యాయము 39వ వచనములో పౌలు యొక్క జన్మమును గూర్చి ఆయన సాక్ష్యం చెబుతాడు. In that he is telling that ఆ సాక్ష్యంలో ఆ మాటల్లో ఆయన అంటాడు, I am a Jew of Tarsus, a city in Cilicia. ఆయన అంటాడు కిలికియాలోని తార్సు వాడనైన యూదుడను అని అంటాడు. A citizen of no means city. ఆ గొప్ప పట్టణపు పౌరుడను అని అంటున్నాడు. This verse we are getting about the Paul, he is a Jew. చూడండి, ఈ యొక్క మాటను బట్టి మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే పౌలు మొట్టమొదట యూదుడు. And secondly, we are seeing in Acts of Apostles chapter 16:37. రెండవదిగా మనం చూస్తే అపోస్తలుల కార్యములు 16వ అధ్యాయము 37వ వచనంలో is telling that in the between we see that being Romans. ఆ వచనంలో మధ్య భాగంలో మనం చూస్తాము రోమీయులమైన మమ్మును అనే మాట గమనిస్తాం. According to this verse, we are getting one more information that ఈ యొక్క వచనాన్ని బట్టి పౌలును గురించి మరొక సమాచారం మనకేం తెలుస్తుంది అని అంటే is a Roman citizen. ఆయన రోమా పౌరసత్వము కలవాడు. First we have seen is a Jew. మొట్టమొదట పౌలు యూదుడు అని చూసాము. Secondly, we are seeing is a Roman citizen. రెండవదిగా రోమా పౌరసత్వము గలవాడు అని చూస్తున్నాం. Again in Philippians is writing 3rd chapter and 5th verse. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 5వ వచనములో అక్కడ కూడా తన సాక్ష్యముగా చెప్పబడిన మాటలు చూస్తే is giving some information about himself here. అక్కడ తనను గురించి తాను కొంచెం సమాచారం మనకు ఆయన ఇస్తా ఉన్నాడు. Here he is telling that he is an Israelite. అక్కడ ఏమంటాడు అని అంటే ఇశ్రాయేలు వంశస్థుడను అంటాడు. A tribe of Benjamin. బెన్యామీను గోత్రములో పుట్టినవాడను. And at the end we see that a Pharisee. దాని తర్వాత చివర్లో ఒక మాట అంటాడు, పరిసయ్యుడనైన నేను పరిసయ్యుడు. Here regarding this verse we are getting that is an Israelite, is a citizen of Israel country.
కాబట్టి ఈ వచనములో నుండి మనం ఏం తెలుసుకుంటామంటే ఆయన ఇశ్రాయేలీయుడు అన్నటువంటి ఇశ్రాయేలు దేశానికి చెందినవాడు. And at the end, we are getting one more information that is an Pharisee. చిట్ట చివరన మనకు లభిస్తున్న సమాచారం ఏంటి అని అంటే ఈ పౌలు పరిసయ్యుడు. Now, about all those things, now we are getting that he is a Jew. కాబట్టి వీటన్నిటిని బట్టి ఆయన యూదుడు అని తెలుసుకుంటున్నాం, Is an Israelite, ఆయన ఇశ్రాయేలీయుడు, and is having two citizenships. ఆయనకు 2 పౌరసత్వాలు ఉన్నాయి. One is Roman citizen and another is I'm- Israelite. ఆయన రోమా పౌరుడు, అదే సమయంలో ఇశ్రాయేలు దేశ పౌరుడు కూడా. Now, at the end, he is a Pharisee. తర్వాత చివరిలో ఆయన పరిసయ్యుడు అని కూడా మనం చూసాం. Now, regarding Pharisees, if at all we see, ఒకవేళ ఈ పరిసయ్యులను గురించి మనము తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే the meaning of Pharisee is to separate or separated. ఆ పరిసయ్యుడు అనే ఆ మాటకి అర్థము ఏంటి అని అంటే ఆ ప్రత్యేకింపబడిన వాడు లేక ప్రత్యేకించుకొనుట. Now, these Pharisees, they are separated or to be separate, and they are the preaching the law. చూడండి, ఈ యొక్క పరిసయ్యులు ఆ రీతిగా ప్రత్యేకించుకొని వారు ధర్మశాస్త్రమును బోధిస్తూ ఉంటారు. At the same time, we see in the Luke Gospel 11:42. లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయము 42వ వచనములో అక్కడ మరింకా కొన్ని విషయాలు చూస్తాము. Regarding them, it is written there that he tighteth mint and rue and all the manner of herbs. అక్కడ మనం చూస్తాము లూకాసు వార్త 11వ అధ్యాయము 42వ వచనములో ప్రతి కూరలోను 10వ వంతు చెల్లించుచున్నారు. పుదీనా, సదాప మొదలైన ప్రతి కూరలోను 10వ వంతు చెల్లించుచున్నారు. They are following the law even in the minute things. అంటే ధర్మశాస్త్రం విషయములో చాలా చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా పాటించేవారు. They are giving the tithe also in even minute things. చూడండి, ఈ యొక్క దశమ భాగం ఇస్తా ఉన్నారు, అది కూడా ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా 10వ వంతు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు. Regarding them, one more verse, it is written that Acts 26:5. వారిని గురించి మరొకసారి అపోస్తల కార్యములు 26వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో గనక మనం చూస్తే Strictest sect. వాళ్ళు చాలా ఖచ్చితంగా ఉండేటటువంటి వారు అని మనం చూస్తాం. They are strictly following the law. బహు నిష్ట గల తెగ, అంటే వారు ధర్మశాస్త్రమును నిష్ఠతో వారు అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. By following strictly the law, that's why they have given as the strictest sect. వాళ్ళు ధర్మశాస్త్రాన్ని నిష్ఠతో పాటిస్తున్నారు గనక నిష్ట గల తెగ అని ఈ పరిసయ్యులను అంటూ వచ్చారు. Regarding this Paul, we got all the information that by birth is a Jew, Israelite. కాబట్టి మొత్తానికి పౌలును గూర్చి పుట్టుకతో ఆయన యూదుడు, ఇశ్రాయేలీయుడు అని తెలుసుకుంటున్నాము. And is having dual citizenship. ఆయనకు 2 పౌరసత్వాలు ఉన్నాయి. One is Roman citizen, another is Israelite. రోమా పౌరసత్వము, తర్వాత ఇశ్రాయేలు పౌరసత్వం. Now, at the end, he is a Pharisee. చివరిగా ఆయన ఒక పరిసయ్యుడు అని కూడా చూస్తూ వచ్చినాం. Now, regarding this Pharisee, before becoming a Pharisee, he made a religious training. ఈ పరిసయ్యుడుగా పౌలు అవ్వక ముందు మతపరమైనటువంటి విద్యాభ్యాసము లేక తర్ఫీదు ఆయన పొందుతూ వచ్చినాడు. Now, regarding about Paul, he was born in Israelite. Now he is doing a religious training about the law. పౌలు విషయానికి వస్తే ఆయన ఇశ్రాయేలుగా జన్మించి మతపరమైన ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి తర్ఫీదును లేక విద్యాభ్యాసాన్ని పొందుతూ వచ్చినాడు. Ravi, please, Ravi. Yeah. Could you please put the mic nearby? We want to hear more louder than. Okay, now. Yeah. Now it is very clear. Okay, now I hold here. Yeah, please. Now, regarding Paul's religious training. పౌలు యొక్క మతపరమైనటువంటి తర్ఫీదును గూర్చి మనం చూస్తే Generally, these Israelites, Jews, they do this religious training at the age of 10 to 12 age.
సాధారణంగా ఈ యొక్క తర్ఫీదు పొందటానికి ఇశ్రాయేలీలు 10 నుండి 12 సంవత్సరాల వయసులో ఆ తర్ఫీదు కొరకు వెళ్తారు. Now this Apostle Paul, he started his religious training AD 12 to 15. అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు తన యొక్క తర్ఫీదును క్రీస్తు శకం 12-15 సంవత్సరాల మధ్యలో ఆరంభించినాడు. Now regarding his training, he did his religious training in Jerusalem at the feet of Gamaliel. ఆ తర్ఫీదు విషయానికి వచ్చేసరికి యెరూషలేములో గమలియేలు పాదముల దగ్గర ఆయన యొక్క విద్యాభ్యాసం పొందినాడు. Regarding this, it is written in Acts Apostles chapter 22 and 3. ఈ విషయము అపోస్తలుల కార్యములు 22వ అధ్యాయము 3వ వచనములో రాయబడి ఉంది. There we see that it brought up in the city at the feet of Gamaliel. అక్కడ మనం చూస్తున్నాము గమలియేలు పాదముల యొద్ద పెరిగి అన్న మాట చూస్తున్నాం మధ్యలో. Now regarding this Gamaliel, if at all we further discuss, ఈ గమలియేలును గూర్చి మనం ఇంకా కొంచెం ఆలోచించినట్లయితే regarding him, it is written in King James version. కింగ్ జేమ్స్ వర్షన్ లో ఇంగ్లీష్ లో ఆయన గురించి ఏం రాయబడి ఉంది అని అంటే Acts Apostles chapter 5 33 verse. అపోస్తలుల కార్యములు 5వ అధ్యాయం 33వ వచనంలో It is written that he did doctor of law. ఆయన ధర్మశాస్త్రం విషయంలో డాక్టర్ గా అంటే ఒక PhD లాంటి చదువు చదివినాడు అని అర్థం. In those days only this Gamaliel he finished his doctorate. అంటే ఆ దినాల్లో గమలియేలు డాక్టరేట్ చేసినాడు. Now with this highly qualified person, now this Apostle Paul is making a religious training. కాబట్టి అటువంటి విద్య పొందినటువంటి గమలియేలు దగ్గర పౌలు ఈ మతపరమైనటువంటి తర్ఫీదును పొందుతూ వచ్చినాడు. There he taught according to the perfect manner of law. అక్కడ ఆయన ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి నిష్ఠతో నేర్చుకున్నాడు. Now according to law, after training, now according to law is telling in Philippians chapter 3 and 6. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో 6వ వచనంలో తన యొక్క తర్ఫీదు గురించి చెప్తాడు. Now after all these things, now he is blameless before the law. చూడండి ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడంటే ధర్మశాస్త్రము విషయములో అనింద్యుడు అనే మాట చెప్తున్నాడు. Regarding law, he is following everything as a Pharisee. అంటే పరిసయ్యుడిగా ధర్మశాస్త్రము విషయంలో తాను పాటించాల్సినవన్నీ పాటిస్తున్నాడు. Even 0.1% is not lack. అంటే కొంచెం కూడా 0.1% కూడా కొరతగా లేకుండా పాటిస్తున్నాడు. Here it is written that blameless. ఇక్కడ అనింద్యుడు అనే మాట మనం చూస్తాం. There is no scope to blame him regarding the law. ధర్మశాస్త్రం విషయంలో ఇక్కడ పాటించటం లేదు, పొరపాటు చేస్తున్నాడు అని నిందించటానికి కుదరదు. Now regarding this Paul, if at all we go Galatians chapter 1 and 15th verse. మనము ఈ పౌలుని గురించి గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో మనం చూస్తే in this it is written that అక్కడ మనం ఆయనను గురించి ఏం చూస్తామంటే who separated me from my mother's womb and called me by his grace. ఆయన ఏమంటాడంటే తల్లి గర్భమునందు పడినది మొదలుకొని నన్ను ప్రత్యేకపరిచి తన కృప చేత నన్ను పిలిచిన దేవుడు అని అంటాడు. Now from the birth only God is chosen him for his ministry. అంటే తాను పుట్టుక నుండి దేవుడు తన పరిచర్య కొరకు తనను పిలిచినాడు అని అంటున్నాడు. Even for the regarding this ministry, God not only choosing there, God made all the provisions to live according to him. కాబట్టి ఈ పరిచర్య కొరకు దేవుడు ఆయన ఏర్పరచుకోవటమే కాకుండా ఆ పరిచర్య కొరకు కావలసిన సదుపాయాలన్నీ కూడా పౌలుకు దేవుడు కల్పిస్తూ వచ్చినాడు. He born as a Israelite and he become as a Pharisee. He learned at the feet of Gamaliel. ఆయన ఇశ్రాయేలీయుడిగా జన్మించి పరిసయ్యుడిగా ఉండి గమలియేలు పాదముల దగ్గర నేర్చుకుంటూ వచ్చాడు. Now these are all making him too close to God. ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తూ వచ్చాయంటే పౌలును దేవునికి సమీపముగా తీసుకొస్తూ వచ్చాయి.
Now these are all becoming concerning zeal. ఇవన్నీ కూడా ఆయనలో ఒక ఆసక్తి అనే విషయాన్ని కలిగిస్తూ వచ్చినాయి. That zeal to work for God, to work for church, like that he is having a zeal to work for చూడండి, God. దేవుని కొరకు పని చేయాలి లేక సంఘం కొరకు పని చేయాలి అన్నట్టుగా దేవుని కొరకైన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆసక్తి పౌలులో కలుగుతూ వచ్చింది. That's why writing to Timothy he is telling that fight good fight. అందుకే తిమోతికి రాస్తూ ఏమంటాడంటే మంచి పోరాటము పోరాడుము అంటాడు. Why is writing there is a scope of fighting bad fight? అంటే పోరాటమును గురించి మంచి పోరాటం అని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే మంచిగా లేని పోరాటం కూడా ఉంటుంది అన్నమాట. Now here is drawing near to the God. ఇక్కడ పౌలు దేవునికి సమీపముగా అవుతా ఉన్నాడు. Is having a concerning zeal to work for God. ఆయన దేవుని కొరకైన ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడు. At that moment he is going toward the wrong direction. అయితే ఈ సమయంలో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ తప్పుడు దిశలో పౌలు పోతా ఉన్నాడు. We see these things in Philippians chapter 3 and 6. చూడండి, అవి అపోస్తలుల కార్యములు 8వ అధ్యాయము Chapter 3వ 3 and వచనంలో 6. మనం ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో చూస్తాము. Concerning zeal persecuting the church. చూడండి, ఆసక్తి విషయము సంఘమును హింసిస్తూ అనే మాట చూస్తున్నాం. Same thing it is written in Acts Apostles chapter 22 and 3 also. అదే మాట అపోస్తలుల కార్యములు 22వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా ఉంది. Now he studied all the law, he studied with Gamaliel, he is preaching the word of God. Now he is persecuting the church. చూడండి, ఇప్పుడు గమలియేలు దగ్గర నేర్చుకున్నాడు, ధర్మశాస్త్రం నేర్చుకున్నాడు, ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ సంఘమును హింసిస్తూ వచ్చినాడు. Now we see the reasons for persecuting the church. మరి పౌలు సంఘాన్ని హింసించటానికి గల కారణాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని మనం చూద్దాం. Now Acts Apostles chapter 9 18th verse. చూడండి, మొదట అపోస్తలుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము 18వ వచనం చూద్దాం. This verse is written after his conversion. Ananias prophet is coming and praying for him. తాను మార్పు నొందిన తర్వాత అననీయ వచ్చి ఆయన కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఈ మాట రాయబడింది. When he prayed, immediately what happenings we see here? అననీయ ప్రార్థన చేసినప్పుడు వెంటనే ఏం జరిగిందో ఆ విషయం ఇక్కడ మనం చూస్తాం. And immediately there fell from his eyes something like scales. అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా. Now here we are seeing that something is falling like scales. ఇక్కడ పొరల వంటివి కన్నుల నుండి రాలటం మనం చూస్తున్నాం. Because of these scales he could not see, he could not recognize what God wants to do. ఈ పొరలను బట్టి దేవుడు ఏం చేయగోరుతున్నాడు అనే విషయం, దేవుని సంగతులు గ్రహించని వాడుగా ఉంటున్నాడు. Satan will bring like these scales to our eyes. He will draw to other wrong way. మనలను కూడా సాతాను ఇటువంటి పొరల చేత గుడ్డితనం కలిగించి తప్పుడు మార్గాల్లోకి మనల్ని లాక్కుపోతాడు. Here we see that ఇక్కడ మనం చూస్తాము 2 Corinthians chapter 4 and 4. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ కొరింథీ 4వ అధ్యాయము 4వ వచనం. The God of this world hath blinded. ఇక్కడ మనం చూస్తాం ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మనోనేత్రములకు గుడ్డితనం కలుగజేస్తున్నాడు. We want to work for God, we want to live for God, but this God of this world, it is making us blind. మనము దేవుని కొరకు పని చేయాలి, దేవుని సేవించాలి అని మనం ఆశ కలిగి ఉంటాము కానీ ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత మనకు గుడ్డితనం కలుగజేస్తాడు. Same thing happened to the Paul. పౌలు విషయంలో అదే జరుగుతూ వచ్చింది. From the beginning Satan is doing the same things. మా సాతాను ప్రారంభం నుండి పౌలు జీవితంలో ఇటువంటి కార్యాలు చేస్తూ వచ్చాడు. Not only Paul, even if we see in Genesis, పౌలు విషయంలోనే కాదు, ఆది కాండములో మనం చూస్తాము same thing he is doing with Adam and Eve.
ఈ సాతాను అపవాది ఆదాము హవ్వల విషయంలో కూడా అలాగే చేస్తూ వచ్చాడు. Chapter 3 from verse 1 to 5, if at all we see there. 3వ అధ్యాయంలో మొదటి 5 వచనాలు గనక అక్కడ మనం చూసినట్లయితే, In the first verse, Satan is putting a question mark, is it true? మొట్టమొదట ఇది నిజమా అని ప్రశ్న వేస్తూ వచ్చాడు. In the first verse, he is putting a question, is it true? మొట్టమొదటి వచనములో నిజమా అని ప్రశ్న వేశాడు. Now in the third verse, తర్వాత 3వ వచనంలో they are giving clarification that as God has told us not to eat that fruit. ఈ 3వ వచనంలో వారు అవును దేవుడు ఈ పండు తినకూడదని మాకు చెప్పాడు అన్నారు. They are confident that God has told not to eat. If at all we eat, we die. దేవుడు ఈ పండు తినకూడదు అన్నాడు అని ఖచ్చితంగా చెప్తూ, ఈ పండు తిన్నట్లయితే మేము చస్తాము అని వాళ్ళు చెప్పారు. First, Satan said, put a question mark there. Secondly, he's doing in the fourth verse, he's telling a lie. చూడండి, మొట్టమొదట ప్రశ్న వేశాడు, 4వ వచనంలో అబద్ధము చెప్తూ ఉన్నాడు. Satan bring these scales to like this. Not only one scale, many scales he will bring. ఈ రీతిగా సాతాను పొరలు. Now in the fifth verse, in the fifth verse, 5వ వచనంలో చూస్తాము, Satan is deceiving them in such a way that ఇక్కడ ఏ రీతిగా సాతాను మోసపరుస్తున్నాడో చూస్తాం. Satan is telling that God doeth know. ఇక్కడ దేవుడు ఎరుగును, దేవునికి తెలియను అంటున్నాడు. He's telling about the God. God knows that if at all you eat that fruit, you will become as a gods. మీరు ఈ పండు తిన్నట్టయితే మీరు దేవుని వలె దేవతల వలె అవుతారని దేవునికి తెలియను అన్నాడు. First he is telling, he is putting a question mark that is it true. మొట్టమొదట నిజమా అనే ప్రశ్న వేశాడు. Secondly he is telling lie that you never die. రెండవదిగా మీరు చావనే చావరు అని ఒక అబద్ధం చెప్పాడు. Third is telling that God know that if you eat you will become a god. మూడవదిగా మీరు తింటే మీరు దేవుని వల్లే అవుతారని దేవునికి తెలియను అన్నాడు. Now he is making an impression that if you eat you will become a god. That's why God is telling not to eat. అంటే ఏం చేస్తున్నాడంటే మీరు తింటే మీరు దేవుడు అయిపోతారు కాబట్టి మీరు తినకూడదని మీకు చెప్పాడు దేవుడు అంటున్నాడు. Like that Satan will deceive. ఆ రీతిగా సాతాను మోసపరిచేవాడు. He will bring blindness to our eyes. వాడు మన కన్నులకు గుడ్డితనం కలుగజేస్తాడు. Same thing happened to this apostle Paul. కాబట్టి అపోస్తలుడైన పౌలుకు అదే జరుగుతా వచ్చింది. From the child he is separated as a Israelite. Is there and he did religious training. He studied with Gamaliel. Now he is a Pharisee. Even though he is persecuting the church. చూడండి, బాల్యము నుండి చిన్నప్పటి నుండి దేవుడు ఆయన ప్రత్యేకించినాడు. ఇశ్రాయేలుగా ఆయన పుట్టినాడు. గమలియేలు పాదముల దగ్గర నేర్చుకున్నాడు, ధర్మశాస్త్రం పాటిస్తున్నాడు. అయితే ఆయన సాతాను ద్వారా మోసగించబడి తప్పు మార్గములో ఉన్నాడు. Now how he went into wrong route we see here. ఇప్పుడు ఈ పౌలు తప్పుడు మార్గములో తప్పుడు దిశలో ఎట్లా పోయాడు అనే విషయం మనం చూస్తాం. Now as we discuss, Paul was born AD 2. మనం ముందాక చూసాం కదా, క్రీస్తు శకం 2వ సంవత్సరంలో పౌలు జన్మించాడు. At AD 12 to 15 he made a religious training. క్రీస్తు శకం 12, 15 ఆ సంవత్సరాల మధ్యలో ఈ మతపరమైనటువంటి విద్యాభ్యాసం తరపీదు పొందినాడు. While his childhood and religious training, few things are happened in his life. ఆయన బాల్య దశలో ఆయన ఈ మతపరమైన తరపీదు పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో ఆయన జీవితంలో మనం గమనించినట్లయితే ఆ కాలంలో కొన్ని సంగతులు జరుగుతూ వచ్చినాయి. Exactly, it is not written that during that period it has done. అంటే సరిగ్గా ఖచ్చితంగా ఈ సమయము అని మనం చెప్పలేం, కానీ ఆ కాలంలో ఆ పౌలు యొక్క ఆ కాలంలో అవి జరుగుతూ వచ్చినాయి. Now what happened we see in Acts chapter 3 and 4 we see there. ఏంటి ఆ ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సంగతులు అని గనక చూస్తే అపోస్తలుల కార్యముల్లో 3-4 అధ్యాయాల్లో జరిగిన సంగతులు మనం చూస్తాం. There we see that two apostles Peter and John,
they're అక్కడ on the way to temple for prayer. పేతురు యోహానులు అపోస్తలులు వీళ్ళిద్దరు కూడా ప్రార్థన కొరకై దేవాలయమునకు ఎక్కువ వెళ్తూ ఉన్నారు. On the way, there is a man, beggar, layman, అక్కడ ఒక భిక్షకుడు కుంటివాడు ఉన్నాడు. is begging them. అక్కడ వాడు వీళ్ళను భిక్షం అడిగినాడు. But Peter said to him, అయితే పేతురు వానితో అంటాడు, gold and silver I don't have. వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు గాని In the name of Jesus Christ Nazareth, raise and wake up. నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున నడువుము అని చెప్పినాడు. Now, in the name of Jesus, this Peter and John healing this person. చూడండి, ఇక్కడ పేతురు యోహానులు యేసుక్రీస్తు నామమున ఈ కుంటివాణిని బాగు చేశారు, స్వస్థపరిచారు. At this situation, I think this Paul, he was a child. నేనేమనుకుంటానంటే ఈ సమయంలో పౌలు ఒక చిన్న బాలుడుగా ఉన్నాడు. He's observing all those things, what happening there. అంటే అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న సంఘటనలు గమనిస్తున్నాడు, తెలుసుకుంటున్నాడు. Now this layman healed is going to temple and worshipping the Lord. ఈ కుంటివాడు స్వస్థత నొంది దేవాలయములోనికి వెళ్ళి దేవునిని అక్కడ మహిమపరిచినాడు, స్తుతించినాడు. In this temple, all the people there, they marveled and surprised. ఈ సంగతిని గూర్చి అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ దేవాలయములో విని చూచి ఆశ్చర్యపడుతూ వచ్చారు. Regarding Peter and John, they are looking as a great persons. పేతురు యోహానులను గూర్చి ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా వాళ్ళు చూస్తూ వచ్చారు. At that moment, Peter saw these all things and speaking to them. ఇవన్నీ చూసి పేతురు ఆ ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. Why marveled? ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు? This is not by our own power. This is done by with the resurrection power of Jesus Christ. 12వ వచనంలో ఇది మా సొంత శక్తి చేత జరిగింది కాదు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుత్థాన శక్తి ద్వారా ఇతడు బాగుపరచబడ్డాడు అని పేతురు చెప్తూ వచ్చాడు. These people, they spoke to them, they convinced them in the name of the Jesus Christ, this person has healed. కాబట్టి ఇక్కడ పేతురు యోహానులు యేసుక్రీస్తు నామమున ఇతడు స్వస్థత నొందినాడు అని అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరినీ ఒప్పించినారు. Till 4th chapter, they were speaking to this person, these people. 4వ అధ్యాయం వరకు కూడా ప్రజలకు ఈ మాటలు చెప్తూ వచ్చినారు. In the 4th chapter, first and second verse, if we see, 4వ అధ్యాయంలో మొదటి 2 వచనాలు గనక మనం చూస్తే, when these people speaking to them, ఈ ప్రజలు వారితో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు the priest and captain of the temple and Sadducees came upon them. In the first verse, మనం చూస్తాం మొదటి వచనంలో యాజకులను దేవాలయపు అధిపతియు సద్దూకయ్యులను వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చినారు. they see that they are preaching Jesus Christ, the resurrection from the death. ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుత్థానమును గురించి వాళ్ళు బోధిస్తున్నారు. Immediately these people, in the 3rd verse, we see that they kept them in a prison whole night. కాబట్టి వీళ్ళు బలాత్కారముగా పట్టుకొని వారిని చెరసాలలో కావలిలో ఉంచినారు. Next day they are bringing before the judgment. ఆ తర్వాత దినాన్న తీర్పు కొరకై తీసుకొని వచ్చినారు. At that moment, high priest is there, priest is there, this Pharisees, Sadducees, and all the elders, Sanhedrin people are there. అక్కడ చూస్తే మనము ఆ తీర్పు సమయంలో ప్రధాన యాజకుల తర్వాత ఈ యొక్క పరిసయ్యులు, సద్దుకయ్యులు ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ అక్కడ ఉన్నారు. And remaining other peoples are also watching this the judgment, what happening there. అంతేకాకుండా వేరే ప్రజలు కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుందా, ఎట్లాంటి తీర్పు ఇస్తారా ఏంటని అందరూ చూస్తున్నారు. At that moment, these people, they put a question mark to them. ఆ సమయంలో వీరికి ఒక ప్రశ్న వేశారు. 7th verse we say that, by what power, by what name have you done this? 7వ వచనంలో మనం చూస్తే పేతురు యోహానులను అడుగుతున్నారు, మీరు ఏ బలము చేత ఏ నామమును బట్టి దీనిని చేసితిరి అని అడగగా, Actually what they did, they healed a person there. అక్కడ వాళ్ళు ఏం చేశారు, వాస్తవంగా ఒక కుంటివాణిని బాగు చేశారు.
Now Peter filled with Holy Ghost and answering in the 9th verse that this day be examined of the good deed. చూడండి అక్కడ 9వ వచనంలో పేతురు పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వాడై ఏమంటాడంటే మేము ఆ మేము చేసిన ఉపకారమును గూర్చి మమ్మల్ని విమర్శిస్తున్నారు. And then in the 10th verse he is telling that this has done by the name of Jesus Christ of Nazareth. 10వ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామముననే వీడు స్వస్థత పొందినాడు అని చెప్పాడు. They asked the question, what power, what name? వాళ్ళు ఏమడిగినారు ఇక్కడ? ఏ బలము చేత, ఏ నామమును బట్టి అని అడిగినారు. The answer they have given that name of Jesus Christ, in the power of Jesus Christ these things all done, they have telling. కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చెప్తా ఉన్నారు? యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామమున, యేసుక్రీస్తు ప్రభు శక్తి ద్వారా వీడు స్వస్థత పొందినాడు అని చెప్పినారు. By giving these answers, ఈ యొక్క జవాబు చెప్పినప్పుడు and their boldness, తర్వాత వాళ్ళు వారి యొక్క ధైర్యాన్ని చూసినారు. they're marveled. వారి యొక్క జవాబు, వారి యొక్క ధైర్యమును చూసి ఇక్కడ ఈ తీర్పు తీర్చిన వాళ్ళు ప్రజలందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయినారు. At the end, these people that high priest and these Pharisees, Sadducees, తర్వాత చివరన ఈ యొక్క ప్రధాన యాజకుడు, పరిసయ్యులు, సద్దుకయ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా they are telling in the 7th verse, strictly they are threatening them. తర్వాత వాళ్ళు మనం చూస్తాము వాళ్ళను భయపెడుతూ ఉన్నారు. Why they are threatening? ఎందుకు వీళ్ళు భయపెడుతున్నారు? They should not speak in the name of Jesus Christ. వారు 17వ వచనములో యేసు నామమున బోధించకూడదు అని బెదిరిస్తున్నారు. Now these people they are giving answer that అయితే ఈ ప్రజలు జవాబు చెప్తున్నారు. Peter and John they are telling that పేతురు, యోహానులు జవాబు చెప్తున్నారు. whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than God. 19th verse. 19వ వచనంలో మనం చూస్తాము, దేవుని మాట వినుట కంటే మీ మాట వినుట దేవుని దృష్టికి న్యాయమా అంటారు. 20th verse they are telling, 20వ but వచనంలో speak అంటారు, the things which we have seen and heard. మేము కన్న వాటిని విన్న వాటిని చెప్పక ఉండలేమని వారికి ఉత్తరం ఇచ్చిరి. They are straightforward giving answer that we won't listen to you, we listen to God, what we have seen, what we have heard. వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పేస్తున్నారు, మేము ఏది చూసామో ఏది విన్నామో దాన్ని మేము సాక్ష్యం ఇస్తాం, మేము ఊరికి ఉండలేమని చెప్తున్నారు. Now these all things as a child, as a kid, this Paul was observing. అండి ఇవన్నీ కూడా పౌలు ఒక చిన్న బాలుడుగా ఇవన్నీ గమనిస్తున్నారు, పౌలుకు తెలుస్తా ఉన్నాయి. In his mind he may be thinking like that. తన మనసులో బహుశా పౌలు అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, they are speaking against to our high priest. ఈ ప్రజలు మా ప్రధాన యాజకులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నారు. They are not listening to our elders. మా పెద్దలకి వాళ్ళు చెప్పే మాట వినటం లేదు. These people are against to us. అంటే ఈ ప్రజలు యేసు నామమును చెప్పే ప్రజలు మాకు విరోధులు అని అనుకుంటున్నాడు. Even though he is doing the religious training, this negativeness coming in his mind. చూడండి ఈ పౌలు మతపరమైనటువంటి విద్యాభ్యాసము తరఫీదు పొందుతూ ఉన్నాడు, కానీ ఈ వ్యతిరేకమైనటువంటి భావం అనేది పౌలులో వస్తా వచ్చింది. Even the same situation happened in the chapter 5 also. 5వ అధ్యాయంలో కూడా అటువంటి సంఘటననే జరుగుతుంది. In 18th verse they arrested this people again. 18వ వచనంలో మరలా వీరిని బంధించి తీసుకెళ్లారు. In 28th verse they are putting the same question that did not we strictly condemn you that you should not teach in this name. 28వ వచనములో మీరు ఈ నామమును బట్టి బోధింపకూడదని మేము మీకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపింపలేదా అంటారు. Second time they are telling the same thing that we ought to be obey God rather than man. రెండవసారి మరలా వీళ్ళు ఏమంటా ఉన్నారు, మనుషులకు కాదు దేవునికే మేము లోబడవలెను కదా 29లో. So like that two times the same high priest and these Pharisees, Sadducees, elders all are defeated by these
Peter and apostles. కాబట్టి 2 పర్యాయములు ఇక్కడ పేతురు, అపోస్తలులు వీరి చేత ఈ ప్రధాన యాజకులు, పరిసయ్యులు, సద్దుకయ్యులు, ఈ పెద్దలు అనే వీరందరూ కూడా వీరి దగ్గర వాదించి ఓడిపోయినారు. Now, at this situation, they wanted to kill these people. కాబట్టి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ యేసు ప్రభువును వెంబడిస్తున్న వారిని చంపాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటూ వచ్చినారు. We see that in 33 verse. 33వ వచనంలో ఆ మాట మనం చూస్తాం. When they heard that, they were outcut to them heart and took counsel to slay them. వారు ఈ మాట విని అత్యాగ్రహము తెచ్చుకొని వీరిని చంపనుద్దేశింపగా. There is a difference between first time and the second time. మొదటిసారి జరిగిన సంఘటనలు రెండవసారి జరిగిన సంఘటనలకు వ్యత్యాసం ఉంది. In the first time, there were few people, those who are born again. మొట్టమొదటి సంఘటన జరిగినప్పుడు మారు మనసు పొందిన వారు, తిరిగి జన్మించిన వారు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. In second time, there are many thousands of people are there who are born again. అయితే ఈ రెండవ సంఘటన జరిగినప్పుడు చాలా వేల మంది రక్షణ పొందిన వారు, మారు మనసు పొందిన వారు ఉన్నారు. Till 5th chapter, we see that 3,000, 4,000, 7,000 and countless. Like that, we see that many people were converted. 3,000 మంది, 5,000 మంది, ఆ రీతిగా తర్వాత అసంఖ్యాకంగా ప్రజలు లెక్కలేనంత మంది మార్పు పొందినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. Now, at this situation, what happened? అయితే ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏం జరుగుతూ వచ్చింది అని అంటే, They want to kill this person, these people. వారు ఈ ప్రజలను, యేసు ప్రభువుకు సంబంధించిన ప్రజలను చంపాలి అనుకున్నారు. If they attack this apostle, ఈ అపోస్తలుల పైన దాడి చేస్తే there will be a war situation. ఒక యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. Now, because of this uncontrolled situation, కాబట్టి ఇటువంటి ఈ యొక్క పరిస్థితిని బట్టి these two groups, they were in a war situation. ఈ యొక్క 2 గుంపుల ప్రజలు ఒక యుద్ధ వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు, Now, at that moment, this Gamaliel is coming into the picture. ఆ సమయంలో గమలీయేలు ఈ దృశ్యంలోకి వస్తాడు. Regarding Gamaliel, it is written there. గమలీయేలును గురించి అక్కడ వ్రాయబడి ఉంది చూడండి. Verse 34. 34వ వచనం, 5వ అధ్యాయము 34వ వచనం. In reputation among all the people. 34th verse. 34వ వచనంలో చదువు. సమస్త ప్రజల వలన ఘనత నొందిన వాడు. Is having a reputation among all the people. గమలీయేలు అనే ఈయన సమస్త ప్రజల వలన ఘనత నొందిన వాడు అని మనం చూస్తున్నాం. Whatever the group may be, అంటే గుంపు ఏ గుంపు అయినా సరే, they are respecting this person. ప్రతి ఒక్కరు, అన్ని గుంపుల వాళ్ళు గమలీయేలును ఘనపరుస్తున్నారు. Now the situation, nobody can control this. కాబట్టి పరిస్థితి ఇప్పుడు ఎవరి ద్వారా అదుపు చేయబడటం లేదు. At this moment, this Gamaliel is coming. అటువంటి సమయంలో ఈ గమలీయేలు వస్తా ఉన్నాడు. Now Paul is thinking that my church high priest and priest, Pharisees, Sadducees, they are defeated by these people. పౌలు అనుకుంటున్నాడు ఇవన్నీ సంఘటనలు చూసి, మా పెద్దలు అంటే ప్రధాన యాజకులు లేక పరిసయ్యులు, సద్దుకయ్యుల్లో ఉన్న పెద్దలు, వీళ్ళందరినీ ఈ యొక్క ప్రజలు ఓడించేశారు, వీళ్ళు ఓడిపోయినారు. Now he is thinking that my teacher is coming, he did PhD, is a good scholar. ఇప్పుడు పౌలు అనుకుంటున్నాడు, నా బోధకుడు అంటే గమలీయేలు వస్తా ఉన్నాడు, ఈయన PhD చేసినాడు, బాగా చదువుకున్నవాడు. Whatever the law that is correct, whatever these people are preaching, teaching, that is wrong. He will tell that like that he thought. ఆయన ఏమనుకున్నాడంటే, ఈ గమలీయేలు వచ్చేసి ధర్మశాస్త్రము చెబుతున్నది అంత కరెక్ట్, ఈ అపోస్తలులు చెబుతున్నది అంత తప్పు అని గమలీయేలు చెబుతాడు అని అనుకున్నాడు. But Gamaliel is a good man, he speak every time truth. చూడండి, ఈ గమలీయేలు మంచివాడు, ప్రతిసారి ఆయన సత్యమే చెప్తాడు. Because of that only he is having that reputation. అందుకనే ఈ గమలీయేలుకి అటువంటి ఘనత ఉంది. Now in the 35th verse he is telling that he is warning them. 35వ వచనంలో చూస్తే గమలీయేలు ఏం చెప్తాడంటే, అక్కడ ఒక హెచ్చరిక లాగా చెప్తా ఉన్నాడు. What he intended to do as
touching these men. ఇశ్రాయేలీయులారా, ఈ మనుషుల విషయమై మీరేమి చేయబోచున్నారో జాగ్రత్త సుమండి. Now, while warning them, is giving two examples to those people. చూడండి, వారిని హెచ్చరిస్తూ వారికి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తున్నాడు. Now, there was a man, Judas, in the 36th verse. 36వ వచనంలో అంటాడు, కొన్ని దినాలకు ముందు దూద అనే ఒక మనుషుడు ఉండినాడు. He came with a large group gang. ఆయన ఒక గొప్ప జనమును ఒక వెంటేసుకొని వచ్చినాడు. Later he died. He is not there and his people are not there. తర్వాత అతడు చంపబడ్డాడు. ఆయన లేడు, ఆయనకు లోబడిన వారందరూ కూడా లేరు. In 37th verse, again one more person rose, that is Judah. దాని తర్వాత 37వ వచనంలో మరొక వ్యక్తి, ఆయన పేరు యూదా అనేవాడు వచ్చాడు. The same thing happened to him also. అతనికి కూడా అట్లాగే జరిగింది. Now these two people are no more. అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇద్దరు ఎక్కడా లేకుండా మరుగైపోయినారు. Their groups are also no more. ఇప్పుడు ఆ వారి వెనకాల ఉన్న ప్రజలు కూడా చెదిరిపోయినారు, ఆ గుంపు లేదు. Like that, ఆ రీతిగా if these people are doing by their own, అయితే ఇప్పుడు గమలీయేలు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ ప్రజలు అపోస్తలులు తమంతట తామే చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, in 39th verse he is telling that, but if it be God, you cannot overthrow it. 39వ వచనం, దేవుని వలన కలిగినదాయన మీరు వారిని వ్యర్థపరచలేరు. He is giving a warning with reasons. చూడండి, ఒక మంచి కారణము చెప్తూ వారికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాడు. That's why he is getting that reputation. అందుకే ఈ గమలీయేలుకి ఆ యొక్క మంచి పేరు ఘనత కలుగుతా వచ్చింది. Now in the minds Paul, something was there. Can you In Paul, repeat? in Paul's mind, he is having some more things in his mind. ఆ పౌలు యొక్క మనస్సులో ఇంకా కొన్ని సంగతులు ఉంటూ వచ్చినాయి. What is that? He will tell that law is the correct, these people are teaching wrong, like that he may tell, like that he thought. గమలీయేలు వచ్చి ధర్మశాస్త్రమే సరి అయినది, ఈ అపోస్తలులు బోధించున్నది అంత తప్పు అని చెప్తాడు అని అనుకున్నాడు. But at the end, whatever he thought, that is becoming wrong. అయితే చివరికి చూస్తే తాను ఏమనుకున్నాడో అట్లా జరగకుండా పోయింది. Now these all things made him negative against these people, apostles, disciples. ఈ జరుగుతూ వచ్చినటువంటి విషయాలన్నీ పౌలు గమనిస్తూ తాను ఈ అపోస్తలులకు, యేసు ప్రభు శిష్యులకు ఒక వ్యతిరేకిగా మారుతూ వచ్చినాడు. Even in Acts 6, Acts chapter 6, అపోస్తలుల కార్యములు 6వ అధ్యాయంలో కూడా we see there Stephen is there. అక్కడ స్టెఫెను గురించి మనం చూస్తాం. There was a problem in the church అక్కడ సంఘములో ఒక సమస్య వచ్చింది regarding the work, serving at the table, regarding physical works. అక్కడ భౌతికమైనటువంటి పనుల విషయములో, వడ్డించుట అటువంటి పనుల విషయములో అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందులు కలుగుతూ వచ్చినాయి. These apostles call all the disciples. అప్పుడు అపోస్తలులు శిష్యులను అందరిని పిలిచి, They are telling that if we do all these physical works, so we cannot teach the word of God. మేము ఈ భౌతికమైన పనులన్నీ చేస్తూ ఉంటే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించటం అనేది జరగదు. So select a few people so they can do all these things. కాబట్టి ఇటువంటి పనులన్నీ చేయటానికి కొంతమందిని ఏర్పరచుకోనండి అని చెప్పినారు. In that selected, they have selected 7 people. In that, among them, Stephen is the first one. వారు ఆ సమయంలో 7గురిని ఏర్పరచుకున్నారు. ఆ 7గురిలో మొట్టమొదటి పేరు స్టెఫెను పేరు మనం చూస్తాం. Now Stephen is selected in the church to do physical works. చూడండి, ఇక్కడ స్టెఫెను ఈ మందిరంలో భౌతికమైనటువంటి పనులు చేయటానికి ఆయనను ఏర్పరచుకున్నారు. Now God is using, while doing his work faithfully, ఎప్పుడైతే స్టెఫెను తన పని నమ్మకంగా చేస్తూ వచ్చాడో God is using more. ఆయనను ఇంకా దేవుడు అధికముగా వాడుకుంటూ వచ్చినాడు. In 8th verse we see, and Stephen, full of faith and power, did great wonders and miracles among the people.
8వ వచనంలో స్టెఫెను కృపతోను బలముతోను నిండినవాడై ప్రజల మధ్య మహత్ కార్యములను గొప్ప సూచక క్రియలను చేయుచుండెను. Now again, this all things again this Paul observing. చూడండి, జరుగుతున్న ఈ విషయాలన్నీ కూడా పౌలు గమనిస్తూ ఉన్నాడు. Now Stephen is doing wonders among the people. ఈ స్టెఫెను ప్రజల ముందు మహత్ కార్యములు సూచక్రియలు చేస్తున్నాడు. Actually, God is using like that. అంటే దేవుడే స్టెఫెనును ఆ రీతిగా వాడుకుంటున్నాడు. In 9th verse, we see some people are coming from different cities. ఇప్పుడు 9వ వచనంలో మనం చూస్తే కొంతమంది ప్రజలు వేరు వేరు పట్టణాలలో నుండి వచ్చారు. They are having a debate with this Stephen. వారు వచ్చి స్టెఫెనుతో తర్కం పెట్టుకున్నారు. Now regarding Stephen is an physical work is doing, is sweeping or cleaning or serving in the church. ఈ స్టెఫెన్ ఏమో అక్కడ మందిరంలో భౌతికమైన పనులు, అంటే మరి కింద నేల దూడ్చే పనో లేక బల్లల దగ్గర పనో ఏదో పని చేస్తా ఉన్నాడు. Is not a specialist speaker. అంటే ఒక ప్రత్యేక బోధకుడుగా ఆ ప్రత్యేకత బోధకుడుగా ఆయనకు లేదు. But with that person, these people they came, they had a debate. అటువంటి వానితో ఈ వచ్చిన ప్రజలు తర్కం చేస్తా ఉన్నారు. Now from several cities they are coming, means they are a well-known persons, a well knowledge person from that city. మరి వీరు వేరు వేరు పట్టణాలలో నుండి వచ్చినారు అని అంటే బహుశా వీరు మంచి తరపీదు పొంది మంచి జ్ఞానం కలిగి తర్కం చేయటానికి సిద్ధపడి వచ్చిన వారై ఉంటారు. Now this again this Paul is observing this situation. చూడండి, పౌలు ఈ పరిస్థితిని కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాడు. Now what happened to them? అప్పుడు వచ్చినటువంటి వారు, తర్కం కొరకు వచ్చినటువంటి వారికి ఏం జరిగింది? They could not resist. In the 10th verse we see that they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spoke. 10వ వచనంలో మనం చూస్తే మాటలాడుట యందు అతడు అగుపరిచిన జ్ఞానమును అతనిని ప్రేరేపించిన ఆత్మను వారు ఎదిరింపలేకపోయిరి. Whatever the questions they are putting is giving the straightforward answer. చూడండి, వారు ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడిగినా స్టెఫెను సూటిగా జవాబు చెప్తున్నాడు. Now these people they could not win this person. చూడండి, వచ్చినటువంటి ప్రజలు ఈ స్టెఫెనును వారు జయించలేకపోయినారు. At that time of debate, I think Paul thought in his mind like this. ఆ తర్కం జరుగుతూ ఉన్న సమయంలో బహుశా ఈ పౌలు తన మనసులో ఇట్లా అనుకుని ఉంటాడు. My high priest, my Pharisees, Sadducees, elders, they could not gain this person. మా పరిసయ్యులు, మా ప్రధాన యాజకుడు, మా పెద్దలు ఈ వ్యక్తులను జయించలేకపోయినారు. Even my teacher Gamaliel, he could not win him. నా బోధకుడు కూడా, నా టీచర్ కూడా, ఆయన కూడా వీళ్ళను ఓడించలేదు, వీళ్ళను ఏం చేయలేకపోయినాడు. Now some specialists from different cities they have come. Now these people, now Stephen, regarding Stephen, is a layman, is working in a church. Now he could not win, so these people easily win. He thought like this. అయితే పౌలు ఏమనుకుంటున్నాడంటే ఈ ప్రజలు వేరు వేరు పట్టణాల్లో నుండి వచ్చినారు, తర్పీదు పొందిన వారు, మంచిగా తర్కం చేస్తారు. మరి ఈ స్టెఫెను ఒక లేమ్యాన్ కదా, ఏమి రాదు కదా, మరి స్టెఫెనును చాలా సులువుగా మా వాళ్ళు ఓడగొట్టేస్తారు అని పౌలు అనుకున్నాడు. But at the end, these people they could not even put a question which he could not answer. చూడండి, చివరికి స్టెఫెను జవాబు చెప్పలేకుండా ఎటువంటి ప్రశ్న ఏమీ వేయలేకపోయినారు వాళ్ళు. At the end, what they did? చివరికి వాళ్ళు ఏం చేశారు? They set a false witness against him. చూడండి, స్టెఫెనుకు విరోధముగా అబద్ధ సాక్ష్యమును కుదుర్చుకొని తీసుకొచ్చినారు. So like that, from 6th chapter and 7th chapter we see, and 6వ అధ్యాయంలో 7వ అధ్యాయం చివరి వరకు కూడా మనం చూస్తాము. So now at the end they could not do anything. That's why they stoned him and they killed this Stephen. వారు ఏమి చేయలేక ఆఖరికి ఈ స్టెఫెనును రాళ్లతో కొట్టి చంపినారు. Now this Saul is also is becoming a part of death of Stephen. ఇప్పుడు ఈ సౌలు లేక ఈ పౌలు ఈ యొక్క స్టెఫెన్ మరణములో ఆయన కూడా పాలు పంచుకున్నాడు.
Now, like this, all the situations they made him against God, Jesus, and apostles. చూడండి ఆ రీతిగా ఈ జరుగుతూ వస్తున్న ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా ఈ పౌలును అపోస్తలులకు శిష్యులకు వ్యతిరేకంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువునకు వ్యతిరేకంగా అయ్యేటట్టుగా చేస్తూ వచ్చినాయి. Satan putting all these things before his eyes as a scales. చూడండి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న సంఘటనలు ఇవన్నీ కూడా సాతాను అపవాది పౌలుకు పొరల్లాగా పెట్టి ఆ రీతిగా పౌలు తయారు చేస్తూ వచ్చినాయి. Out of all this, Paul could not find the truth. What is the truth? చూడండి వీటన్నిటి ద్వారా ఈ పౌలు సత్యం ఏంటో తెలుసుకోలేకపోయినాడు. Satan bringing all this blindness scales to his eyes. చూడండి సాతాను పౌలుకు లేక సౌలుకు ఈ యొక్క పొరలు లేక గుడ్డితనాన్ని కలిగిస్తూ వచ్చినాడు. At the end, he decided himself that ఆ సమయంలో తనకు తాను తీర్మానం చేసుకున్నాడు. Acts 8th chapter and the 9th chapter we see 8వ అధ్యాయము 9వ అధ్యాయములో అపోస్తలుల కార్యముల్లో మనం చూస్తాము. now he made a decision that our high priest and Pharisees, Sadducees and elders and even Gamaliel, they could not do anything about against these apostles and disciples. ఈ అపోస్తలులు శిష్యులు వీళ్ళకు విరోధంగా మా ప్రధాన యాజకుడు గాని లేక పరిసయ్యులు సద్దుకయ్యులు గాని గమలియేలు గాని లేక ఎవరు ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు వీళ్ళను. And myself has to take the decision and protect my law. నా అంతటా నేనే ఒక తీర్మానం చేసి ధర్మశాస్త్రమును కాపాడుటకు నేను ఏదో చేయాలి అని ఈ పౌలు అనుకున్నాడు. That's why he took permissions with elders. అందుకని దాని కొరకై అక్కడ పెద్దల దగ్గర అనుమతి తీసుకున్నాడు. He took permissions. He persecuting the church in Jerusalem in and out. యెరూషలేములో ఆ సంఘమును ఆయన హింసిస్తూ వచ్చినాడు. Even outside the city, even Damascus and other cities also is taking the permission to persecute the church. ఈ యెరూషలేమునకు వెలుపట అంటే డమస్కు లాంటి పట్టణాలకు కూడా తాను వెళ్ళి సంఘాన్ని హింసించడానికి అధికారమును అనుమతిని పొందుతూ వచ్చినాడు. Out of all this, he want to prove that law is the correct, and whatever these people are preaching the word of God, that is wrong. వీటన్నిటి వెనకాల పౌలు ఏం అనుకుంటున్నాడంటే తాను ధర్మశాస్త్రమే సరి అయినది, ఈ యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు అపోస్తలులు బోధించేది తప్పు అని రుజుపరచగోనాడు. Now on this way to Damascus, దమస్కు మార్గములో ఆయన వెళ్తూ ఉండగా, so we see these all things in Acts Apostle 9th chapter 1 to 6 verse. కార్యములు 9వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాము. 1 to 6 God is speaking to him. మొదటి 6 వచనాల్లో దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. In the 4th verse we see Saula, Saula, why persecuting me? చూడండి 4వ వచనంలో మనం చూస్తాము, సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావు అనే మాట చూస్తున్నాం. Now this Saul is giving answer to the Lord. ఇప్పుడు ఈ యొక్క జవాబు చెప్తా ఉన్నాడు. Who art thou? పౌలు అంటున్నాడు, నీవెవరవు అంటున్నాడు. Jesus answered him, I am the Jesus whom thou persecutest. అక్కడ యేసు ప్రభు అంటాడు, నీవు హింసించుచున్న యేసును అంటాడు. With that great light, Lord is speaking to him. కాబట్టి ఒక గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించి అక్కడ దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ వచ్చినాడు. He is showing the resurrection power of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుత్థాన శక్తిని ఈ పౌలుకు చూపెడుతూ వస్తున్నాడు. These Pharisees and Sadducees and priests, they have killed the Jesus. ఈ పరిసయ్యులు ఈ సద్దుకయ్యులు లేక వీరందరూ యేసు ప్రభువును చంపినారు. Now I rose again. నన్ను చంపితే ఇదిగో నేను తిరిగి లేచాను అని యేసు ప్రభు చూపెడుతున్నాడు. Even still you are persecuting me. చూడండి నేను తిరిగి లేచినాను, ఇంకా నువ్వు నన్ను హింసిస్తున్నావు. Even though I am here, I am speaking to you. అయినా కానీ ఇదిగో చూడు నేను సజీవుడుగా ఉన్నాను, నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను అని యేసు ప్రభు కనుపరుచుకున్నాడు. Like that God spoke to Saul.
ఆ రీతిగా ఈ సౌలుతో దేవుడు మాట్లాడినాడు. and he chose him for his chosen vessel. తర్వాత ఈ సౌలును దేవుడు ఒక సాధనముగా ఏర్పరచుకున్నాడు. In 15th verse we see is Lord is telling to Ananias regarding the Paul. 9వ అధ్యాయంలో 15వ వచనములో పౌలును గూర్చి అననీయాతో చెప్తున్నాడు, Go to the way, for he is a chosen vessel unto me, bear my name before the Gentile kings and Israels. అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళుము, అన్ని జనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను నా నామమును భరించుటకు నాకు ఒక సాధనముగా ఉంటాడు. Now like that God has chosen him. ఆ రీతిగా దేవుడు ఆయనను ఏర్పరచుకున్నాడు. Ananias came to him. అననీయ సౌలు దగ్గరకు వచ్చినాడు. In 16th and 17th verse he came to him. In 18th verse he prayed to him. 18వ వచనంలో మనం చూస్తే ఆయన కొరకు ప్రార్థన చేశాడు. Immediately whatever the scales were there before his eyes, all are removed. ఆయన కన్నుల నుండి పొరల వంటివి ఏవైతే పొరలుగా ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా రాలిపోయినాయి. Now immediately after remove those scales he is taking the baptism. ఆ పొరలు రాలిన వెంటనే బాప్తిస్మము తీసుకున్నాడు. Immediately he started preaching a word of God. అక్కడ నుండి దేవుని వాక్యాన్ని వెంటనే బోధించటము పౌలు మొదలు పెట్టినాడు. Now see here chapter 9th and 20 verse. 9వ అధ్యాయంలో 20వ వచనంలో మనం చూస్తే Immediately he started preaching Jesus is the God. వెంటనే సమాజ మందిరాల్లో యేసే దేవుని కుమారుడు, దేవుడు అని ప్రకటిస్తూ వచ్చాడు. After that he again is preaching. దాని తర్వాత బోధిస్తూ వచ్చినాడు, Jesus is the Christ. యేసే క్రీస్తు అని బోధిస్తూ వచ్చినాడు. Like that he started the ministry. ఆ రీతిగా పౌలు తన పరిచర్యను ఆరంభించినాడు. He converted from the wrong fight to good fight. ఆ రీతిగా మంచి పోరాటం అనే మాట చూసాం కదా. తప్పు పోరాటం, మంచిది కాని పోరాటం, దాంట్లో నుండి మంచి పోరాటములోకి పౌలు వచ్చినాడు. Lord is also bringing the same thing, that we have to fight the good fight. కాబట్టి మనము కూడా అట్లాగే మంచి పోరాటం పోరాడాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు. We may be having a zeal to fight for God. దేవుని కొరకు పోరాడాలి అనే ఆసక్తి మనలో ఉండొచ్చు. We may be having a zeal to stand for the God. దేవుని కొరకు నిలబడాలి అనేటటువంటి ఆసక్తి మనలో ఉండొచ్చు. But Satan, he will deceive. అయితే సాతాను మోసపరిచేవాడుగా ఉంటున్నాడు. From the beginning is a deceiver. వాడు ఆది నుండి కూడా మోసపరచువాడు. He deceived Adam and Eve. How he deceived we have seen. ఆదాము హవ్వలను ఎట్లా మోసగించాడో మనం చూసాము. In the same thing he deceived even Apostle Paul. అదే రీతిగా వాడు అపోస్తలుడు అయినటువంటి పౌలును కూడా మోసం చేశాడు. God has chosen him by birth. దేవుడు పుట్టినప్పటి నుండి, జన్మము నుండి ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు. He gave all the provisions to live for the God. దేవుని కొరకు జీవించటానికి ప్రతి విధమైనటువంటి సదుపాయం పౌలు కొరకు చేసినాడు. Even though Satan deceived him. సాతాను తనను మోసము చేసినా దేవుడు సహాయపడుతూ వచ్చినాడు. Even God is providing all the situations, Satan is trying to deceive. చూడండి, దేవుడు ఇటువంటి సదుపాయాలు అన్ని పెట్టినా సాతాను మోసపరచడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నాడు. There is a scope we may be deceived. కాబట్టి మనము కూడా మోసపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి. Matthew 24 chapter, Lord is telling to them at the end days. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో అక్కడ ప్రజలతో పౌలు చెప్తాడు, ప్రభు చెప్తాడు, చివరి దినాల్లో regarding end days there will be a deceivers will be there. చివరి దినాల్లో, అంత్య దినాల్లో మోసగించే వాళ్ళు ఉంటారు. Now we are also in the end days. Satan is deceiving like anything. కాబట్టి మనము కూడా ఈ చివరి దినాల్లో, అంత్య దినాల్లో ఉన్నాం. సాతాను ఎంతో మోసపరుస్తాడు. Apostle Paul himself is deceived. అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయనే మోసగించబడ్డాడు ప్రారంభంలో. So easily we may be deceived. కాబట్టి మనము కూడా సులువుగా మోసపరచబడే అవకాశము ఉంటది. So be careful. We have to fight a good fight.
కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనము మంచి పోరాటము పోరాడవలసిన వారంగా ఉంటున్నాం. As Apostle Paul said, as I followed the Christ, we have to follow the Christ and the Apostle Paul. అపోస్తుడైన పౌలు చెప్తున్నట్టుగా నేను క్రీస్తును పోలి నడుచుకున్న ప్రకారము మీరు నన్ను పోలి పౌలును పోలి నడుచుకోనమని చెప్తున్నాడు. So, like that, Lord may lead us to fight a good fight in our life. కాబట్టి మన జీవితాల్లో కూడా ఆ రీతిగా మంచి పోరాటము పోరాడటానికి ప్రభువు మనకు సహాయం చేయనుగాక. May God bless this word. దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించునుగాక. Thank you, Brother Ravi, for this wonderful word about the Paul's life, and we're going to receive. We're going to hear very soon about the ministry also in the days to come. Fine. Just will take 1 minute for the the pastors who are joined this meeting to introduce yourself, and I just want to hear from you. What is your name and where you come from, which country you are in, and what is your ministry or job? Just 4 points, if you can just tell in 1 minute, so that we can know about you, and also we'll pray. Quickly, please. All the pastors who joined here, please tell your name, where you're from, what ministry or job you're doing in 1 minute. Okay. Fine, thank you, no problem. So let's let's hear the announcements. Tomorrow again we'll meet at 7, and we will try to finish tomorrow at 8:30. So 7 to 8:30. Let's remember the timing. We'll continue the study on Paul's life and the ministry. So let us continue to pray and join, and also invite your friends to join, so that they may also understand about the Paul's life and the ministry, and we can also impact individual's life.